Good morning, student. We continue the lesson. Actually, I was stopped the previous video up to this slide. That is a criticism of law of diminishing marginal utility. And continuously, one more point is there. That is some exceptional case in the law of diminishing marginal utility. That is, some of the wants become the habit of the peoples. Something not avoidables. And also, they are not to feel full satisfactions. They continuously consuming even more and more. Like that, some of the wants become the hobbies of the peoples, the drunkards. Next to the mysteries. Next one is the music and poetry and reading. These are the things never going to be diminished. They get more and more. This is something expression from the law. Okay. Next, we're going to see the next law called law of diminishing marginal utility. That is second law of the same law called law of EQ marginal utility. Law of EQ marginal utility. Law of EQ marginal utility. It is also called the law of substitution. The law of consumer equilibrium. These are the name of the laws. That is otherwise called 1 markல நீங்க கேட்கும்போது எழுதலாம். ஓகேங்களா? இது 1 markல choose the best answer பத்தி கேட்கலாம் உங்களுக்கு. And also this is also called Cosen's second law and the law of maximum satisfaction. Law of maximum satisfaction. These are the other name of the law. Okay. Definition. Marshall stated that the laws, if a person has a thing which he can put to several uses, he will distribute it among these uses in such a way that it has the same marginal utility in all. For if it had a greater marginal utility in one use than another, he will gain by taking away some of it from the second use and applying it to the first. ஓகேங்களா? அதாவது என்ன சொல்றேன்னா, ஆக்சுவலா நம்ம இதுக்கு முன்ன லா ஆஃப் டிமினிஷிங் மார்ஜினிட்டி பார்த்தீங்களா, அதுல கன்சியூமர் வந்து ஒரு பொருளை கன்சியூம் பண்ணும்போது அப்படின்ற எக்ஸாம்பிள் வச்சு பேசணும். இப்போ சைமல்டேனியஸ்ல ரெண்டு பொருள் கன்சியூம் பண்றாரு. அதாவது அவர்கிட்ட இருக்கிற கன்சியூமர்கிட்ட இருக்கிற பணத்தை வைத்துக்கொண்டு இரண்டு பொருட்களை கன்சியூம் பண்றதாக நம்ம அசியூம் பண்ணுவோம். அப்படி இரண்டு பொருட்களை கன்சியூம் பண்ணுகின்ற பொழுது எந்த பொருளை அவர் அதிகமான சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் டிரைவ் பண்றாரு அப்படின்னு பார்க்கிற பொழுது, அப்போ ஒரு பொருளை செலவு பண்ற பணத்தை எடுத்து எந்த பொருள் அதிகமான சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வருதோ அந்த பொருளுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுவாரு அப்படின்னு சொல்றதுதான் வந்துச்சுன்னா இந்த லா சொல்லுது. இருந்தாலும் அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் கன்சியூம்டு ஈவனா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது தான் இந்த லாவோடைய ஒரு பியூட்டி. ஓகேங்களா? ஸோ அசம்ஷன் பாருங்க. ஸோ எந்த லா எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுக்கு ஒரு அசம்ஷன் இருக்கும். ஸோ லைக் தட் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் there are 7 assumptions இருக்கு. First one is that the consumer is rational in the sense that he want to get maximum satisfaction. அப்போ தெரியும், இந்த ரேஷனல் கன்சியூமர்னு தெரியுமுக்கு அது ஒரு நியாயமான ஒரு ஆள் அவர் செலவு பண்ணுற பணத்துலேருந்து அதிகப்படியான பலனை தான் எதிர்பார்க்குறாரு. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட், the utility of each commodity is measurable in cardinal numbers. அதாவது 1 2 3 நம்ம பார்த்தாலே நம்ம இதுக்கு முன்னே அந்த மாதிரி வந்து அப்போ கார்டினல் நம்பர்ஸ் நம்ம மெஷர் பண்ண முடியும்னு சொல்றாரு. நெக்ஸ்ட் வந்து the marginal utility of money remaining constant. The income of the consumer is given on what சொன்னோம்னா இட்ஸ் சேம்னு அர்த்தம், நாட் சேஞ்சுன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? கான்ஸ்டன்ட் அப்படி சொல்லலாம். there is perfect competition in the market and the price of the commodities are given. அப்படின்னா there is no change in the price of the commodity ன்னு அர்த்தம். ஓகே. லாஸ்ட் ஒன், the law of diminishing marginality operates. அது குறைந்தச்சல் இறுதிநிலை பயன்பாட்டு விதி என்பது இதில் செயல்படுதுன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? நம்ம இப்போ எக்ஸ்பிளனேஷன் போகலாம். The law can be explained with the help of an example. இப்போ நம்ம இந்த law of EQ marginality சொல்றது ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நம்ம
எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். சப்போஸ் a consumer wants to spend his limited income on apple and orange னு வச்சுக்கோங்க. அது லிமிடெட் இன்கம், அதை கிவன் இன்கம் சொன்னாங்க இல்லையா. அப்போது கன்சூமர்கிட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பணம் இருக்குது. அந்த பணத்தை வந்து 2 பொருட்கள் மீது அவர் செலவு பண்ண போகிறார். spend, that is he like to consume 2 commodities called apple and orange. Okay, and he said to be in equilibrium. அவர் 2 பொருட்கள் இருந்து மேக்ஸிமம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரும்போது தான் அது ஈக்லிபிரியம் ஆகுதுன்னு சொல்லுவோம் நம்ம. ஓகேங்களா, ஈக்லிபிரியம் அவுட் ஆஃப் ஹிஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். புரியுதுங்களா? அப்போது ஒன்லி எப்போ ஒரு ஈக்லிபிரியம் வரும்னு சொன்னால் பாருங்க, எப்போ ஒரு ஈக்லிபிரியம் வருவார் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்லி வென் ஹி கெட் மேக்ஸிமம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வித் ஹிஸ் லிமிடெட் இன்கம். புரியுதுங்களா? ஓகே, குறைந்த செலவில் அதிகமான பயன்பாடு அவர் எப்போ அடைகிறாரோ அப்போ தான் வந்து ஈக்லிபிரியம் அடைகிறாருன்னு அர்த்தம். therefore he will be equilibrium when எப்போது ஈக்லிபிரியம் ஆகிறான்னு சொன்னால் தட் இஸ் அதுக்கு நம்ம ஒரு பாருங்க, marginal utility of apple divided by price of apple that is equal to marginal utility of orange divided by price of orange. that is k is constant. கான்ஸ்டன்ட்னா பணத்தோட அந்த மதிப்பு வந்து கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. என்ன பார்த்தீங்கன்னா மணி அசம்ஷனில் பார்த்தோம் இல்லையா, இன்கம் அந்த மணி வந்து வேல்யூ வந்து கான்ஸ்டன்ட்ஸ் பார்த்தோம். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இப்போ அது வந்து அது ஒரு சிம்பாலிக்கல் எக்ஸ்பிளேஷன். நம்ம ஏற்கனவே வேர்டாக பார்த்தோம் இல்லையா, அதை நம்ம சிம்பாலிக்கல் எக்ஸ்பிளேஷன் சொல்கிறோம் பாருங்க. MU stands for marginality of apple, A stands for apple, and P stands for price and of price, அதான் ஆப்பிள், ஆப்பிளோட ப்ரைஸ் இது. அப்புறம் MU stands for அது O, அதாவது ஆரஞ்சு, இது marginal utility of orange divided by price of orange is equal to K. அது என்ன சொல்கிறேன்னா 50 by 10 equal to 20 by 4. அப்போனா சமமாக இல்லையா, 5 rupees வரும்போது சமமாயிடும். ஓகேங்களா, ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ அகெயின் அந்த இங்கே எழுதியிருக்கோம் இல்லையா, நான் ப்ரீவியஸ் ரேயில் இருக்கிறதுனால இந்த எக்ஸ்பிளேஷன் திரும்ப இதை கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு. கே கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் இது மார்ஜினிட்டி ஆஃப் மணி இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க. ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸ்பிளேஷன் போவோம். ஸோ இப்படி திஸ் இஸ் த சிச்சுவேஷன். இந்த சிச்சுவேஷன் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னு சொன்னால், இந்த லா வந்து இன் வியூ ஆஃப் திஸ் ஈக்லிபிரியம், இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்லிபிரியம் வர அந்த சிச்சுவேஷனில் திஸ் லா இஸ் ஆல்சோ கால்டு என்ன சொல்கிறோம், த லா ஆஃப் கன்சியூமர் ஈக்லிபிரியம், கன்சியூமர்ஸ் ஈக்லிபிரியம் சொல்கிறோம். ஓகேங்களா, ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்களா, இன் கேஸ் மார்ஜினிட்டி ஆஃப் ஆப்பிள், ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஆப்பிள், ஓகே, and divided by price is less than, அதனால பாருங்க இந்த மார்ஜினிட்டி ஆஃப் ஆப்பிளுடைய ஆப்பிள் அது எதோட கம்மியாக இருக்குன்னா ஆரஞ்சோட கம்மியாக இருக்குது, மார்ஜினிட்டி ஆஃப் ஆரஞ்சு. ஓகே, he will transfer the money from apple to orange till it is equal. அது மார்ஜினிட்டி ஆஃப் ஆப்பிள்லேருந்து கிடைக்கிற யூட்டிலிட்டியும் ஆரஞ்சு கிடைக்கிற யூட்டிலிட்டியோட கம்மியாக இருக்கும்போது என்ன பண்ண, கொஞ்சம் பணத்தை ஆப்பிள்லேருந்து ஆரஞ்சுக்கு மாற்றிடுவார். எது வரைக்கும் மாற்றோன்னு சொன்னால் ஆரஞ்சோட யூட்டிலிட்டியும் ஆப்பிளோட யூட்டிலிட்டியும் சமமாகிற வரைக்கும் அவர் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. ஓகேங்களா, குட். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷன், அதான் இப்போ வந்து லா ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷன் சொல்லுவாங்க. யா, தட் இஸ் திஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷன் gives him maximum satisfaction both from apple and orange. சப்ஸ்டியூஷன்னா பணத்தை வந்து என்ன பண்ணுறாரு, ஆப்பிளுக்கு பதில் ஆரஞ்சுக்கு செலவு பண்ணுறாரு அர்த்தம். கொஞ்சம் பணத்தை ஆப்பிள்லேருந்து எடுத்து ஆரஞ்சில் செலவு பண்ணுறாரு, அதான் சப்ஸ்டியூஷன். ஓகே, and hence this law is that's why substitute and what சொல்றோம், அதனால வந்து law of substitution. the law வந்து என்ன சொல்றோம், law of substitution அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, அது ஒவ்வொரு வேர்டும் வந்து நம்ம வந்து படிக்கும்போது நம்ம கேர்ஃபுல்லாக படிங்க. ஏன்னா எங்கே நமக்கு வந்து 1 mark வரும்னு சொல்ல முடியாது. 1 mark வரும்போது தட் இஸ் உங்களுக்கு என்ன அது ஈஸியாக சைமல்டேனியஸாக 1 mark படித்த மாதிரி இருக்கும். புக் இன் சைடு கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்ற ஒரு உங்களுக்கு தேவைப்படாது. சரிங்களா, இப்போ என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆரம்பத்திலே ஒரு சில நேம்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தேன். லா ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷன், லா ஆஃப் கன்சியூமர் ஈக்லிபிரியம், கோசன் செகண்ட் லா அப்படின்னா கொடுத்தேன் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா, ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா த லா ஆஃப் டிமினிஷன், தட் லா ஆஃப் ஈக்வி மார்ஜின் யூட்டிலிட்டி இஸ் அதர்வைஸ் கால்டு அப்படி கொஸ்டின் கேட்கும்போது நமக்கு வந்து ஆன்சர் எடுத்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சரிங்களா, பாருங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்பிள் தட் இஸ் 50/25 ரேஷியோ, அதாவது நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார் ஆரஞ்சு வந்து 20/4. இன் சச் சிச்சுவேஷன் ஸ்பெண்டிங் மோர் மணி ஆன் வாட்
ஆரஞ்சு இல்லை, ஆப்பிளோட ஆரஞ்சுக்கு வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதா இருக்கும். ஓகேங்களா? குட். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ இது ஒரு டேபிள் கிராப் இல்லையா? அந்த டேபிள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பாருங்க. தட் இஸ் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு பாருங்க, யூனிட் ஆஃப் கமாடிட்டிஸ் மெஷர் பண்ணியிருக்கு. யூனிட் ஆஃப் கமாடிட்டிஸ் 1 2 3ன்னு சொல்லிட்டு அதை கமெண்ட் பண்ணாங்க. இது வந்து டோட்டல் யூட்டிலிட்டி டிரைவ் ஃப்ரம் ஆப்பிள். அப்போ மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி. ஓகேங்களா? மார்ஜினல் எப்படி கண்டுபிடிச்சு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காட்டிருக்காங்க. ஏன்னா அது ப்ரைஸ் டிவைட் பை 2ன்றது வந்து ப்ரைஸ் சொல்லியிருப்பாங்க. லைக் தட் உங்களுக்கு ஆரஞ்சோடைய உங்கள் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி பண்ணியிருப்பாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் the 5th unit of Apple will get his maximum satisfaction from the 5th unit of, இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சாரி இதில் வந்து கொஞ்சம்னா எஸ் இந்த 5th unit of Apple போது கெட் மேக்ஸிமம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் 88 இல்லைங்களா? லைக் தட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் லைக் தட் 4th unit of ஆரஞ்சு கன்சியூம் பண்ணும்போது கெட் மேக்ஸிமம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் 54. அதுக்கு மேலே இருக்குது. இருந்தாலும் கூட ரேஷியோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுற அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு 5 அப்படி வரும் இல்லையா? உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே வர இங்கே 5 rupees வருதுங்களா? மார்ஜினிட்டி ஆஃப் ப்ரைஸ் அந்த வருதுங்களா 5. இங்கே பாருங்க 5 rupees. அப்போ அது 5 rupees சேம் ஆகும்போது, அதாவது மார்ஜினிட்டி ஆக்சுவலாக மார்ஜினிட்டினாலும் விலைனாலும் ஒன்று தான் சரிங்களா? அப்போது இந்த யூட்டிலிட்டி சேமாக 5 இங்கே தான் பாருங்க வரும்போது, ஸோ வாட் த கெட் மேக்ஸிமம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் டோட்டல் யூட்டிலிட்டி வந்து 88. ஸோ இதுக்கு நேராக காசு பண்ணும்போது இங்கே பாருங்கள் வாட் 54. புரியுதுங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் த சிச்சுவேஷன். இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா காம்பினேஷன் ஒரு மாறும். இங்கே அதிகமாக பணம் போயிட்டுருக்கோம், இங்கே அதிகமாக ரேஷியோ குறைஞ்சிட்ருக்கோம், அதிகமாகிட்ருக்கோம். புரியுங்களா? ஸோ இது வந்து ஒரு டேபிள் எக்ஸ்பிளனேஷன். இப்போது நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணலாம். திஸ் லா கேன் பி illustrated with the help of a டேபிள். நம்ம பார்த்தோம் நம்ம இல்லையா? அந்த டேபிளில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சொன்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அமௌண்ட் அவர் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 14 rupees அவர்கிட்ட இருக்குதுன்னு அவரோட பணமே வந்து 14 rupees தான். ஓகேங்களா? அந்த என்டையர் பணத்தை வந்து என்ன பண்ணுறாரு, ஸ்பெண்ட் பண்ண நினைக்கிறார். எது மேலே? எஸ்பெஷலி ஆப்பிள் அண்ட் ஆரஞ்சு மேலே அவர் வந்து யூ வாண்ட் டு ஸ்பெண்ட் த ஹோல் மணி அண்ட் ஆல்சோ யூ வாண்ட் டு கெட் மேக்ஸிமம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அவுட் ஆஃப் ஹிஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். இது லாஜிக். பிகாஸ் ஹீ இஸ் அ ரேஷனல் கன்சியூமர். ஈவன் 1 rupee he may spend, they get that much of satisfaction. ஓகேங்களா? So he wants to spend their entire income ₹14 on apple and orange. The price of an orange is ₹1. ஒருவேளை இந்த ப்ரைஸ் ஆஃப் ஆரஞ்சு வந்து ₹1 இருந்து ஆப்பிளோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே வந்து ₹2 ஆக்சுவலாக நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் ஃபர்கெட் இல்லை. அந்த ப்ரைஸ் ஆஃப் ஆப்பிள் வந்து ₹2, ஆரஞ்சோட வந்து ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ₹1. ஓகே, எழுதியாச்சு. இங்கே ஆப்பிள் ப்ரைஸ் வந்து ₹2 வரணும். நான் மென்ஷன் பண்ணி விட்டுட்டேன். ஓகேங்களா? நீங்கள் புக்கை பார்க்கும்போது கேர் பண்ணி அது நோட் பண்ணிக்கங்க. ஸோ த ப்ரைஸ் ஆஃப் அன் ஆப்பிள் அண்ட் த ப்ரைஸ் ஆஃப் அன் ஆரஞ்சு இஸ் ₹1 ஈச். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அதாவது என்ன சொல்கிறேன்னா, த ப்ரைஸ் ஆஃப் அன் ஆப்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஓகே, ஆப்பிளோடைய ப்ரைஸு ₹2, ஆரஞ்சோட ப்ரைஸ் வந்து ₹1 இருக்குது. ஓகே, கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த சிச்சுவேஷன். அப்படிங்கும்போது த கன்சியூமர் வாண்ட்ஸ் டு அட்டைன் மேக்ஸிமம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், தட் இஸ் மேக்ஸிமம் யூட்டிலிட்டி. ஹி வில் பை 5 unit ஆஃப் ஆப்பிள் அண்ட் 4 unit ஆஃப் ஆரஞ்சு. அதான் நம்ம டேபிளில் பார்த்தோம் இல்லையா? அங்கே பாருங்கள், யூ கெட் மேக்ஸிமம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் 88 when he buy the 5 unit of what? Apple and 4 unit of orange. Okay, good. So like that அது பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் இந்த டோட்டல் பண்ண 142, அந்த 88 + 142ன்றது யூனிட் இருக்கும். இந்த 142 ரேஷியோன்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த குறிப்பிட்ட இந்த அமௌண்ட்டில் கிடைக்காது உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? குட். ஓகேங்க பாருங்க. Next, so here the marginality of apple equal to the marginality of orange, that is 10/2 and 5/1.
இஸ் ஈக்குவல் டு 5. அந்த 5ன்றது காமன் ஆயிடுச்சுன்னா மார்ஜின் யூட்டிலிட்டி தட்ஸ் ஆல். இதுதான் சிம்பிள். நீங்கள் வந்து பெருசாக ஒன்று கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க தேவையில்ல. சிம்பிளாக இருக்கும். 2 டைம்ஸ் படிச்சுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும். ஓகேங்களா? அது டேபிள் எக்ஸ்பிளேஷன். அந்த டயக்ராம் பாருங்கள். அந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே மார்ஜின் யூட்டிலிட்டி ஆஃப் ஆப்பிளோட மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க ஒய் ஆக்சிஸ் இந்த டயக்ராமில். ஸோ இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜின் யூட்டிலிட்டி ஆஃப் தட் இஸ் ஆப்பிள். கீழே எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து ஆரஞ்சோடைய ஆரஞ்சோடைய இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மெஷர் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே வந்து ஆரஞ்சு தான் வரணும். இங்கே ஆப்பிள், போத் ஆப்பிள். இங்கே ஆரஞ்சு வரணும். ஆக்சுவலாக புது புக்கில் மாற்றிருக்காங்க. இது பழைய புக்கில் எடுத்துப்பட்ட பிக்சர் இது. அதனால் இந்த இடத்த ஆரஞ்சுன்னு மாற்றிக்கணும். ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதோடைய யூட்டிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஸோ இங்கே A1A. ஓகேங்களா? இங்கே B1. ஸோ அப்படி இந்த சிச்சுவேஷன் வரும்போது தான் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் தே வில் கெட் மேக்ஸிமம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். இங்கே B3, B2 ப்ளஸ் A3, A2 வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம கன்சிடர் பண்ண தேவையில்ல. பிகாஸ் அது வந்து தே ஆர் நாட் அந்த ஈக்குவல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கல அவங்க கன்சியூமருக்கு. அந்த டயக்ராம் மீண்டும் நான் போட்டிருக்கேங்க. இங்கே ஆக்சுவலாக ஆரஞ்சுன்னு வரணும், மார்ஜின் யூட்டிலிட்டி ஆஃப் ஆரஞ்சு. ஏன்னா இங்கே ஆப்பிள் இருக்கு இல்லையா, இங்கே ஆரஞ்சு இருக்கணும். இங்கே ஆப்பிள் இருக்கு, ஸோ இங்கே ஆரஞ்சு இருக்கணும். இந்த பழைய புக்கில் எங்கள் மிஸ்டேக் இருக்குது. நான் பழைய புக்கிலேருந்து காப்பி பண்ணி போட்டிருக்கேன். புது புக் வந்து ஆன்லைனில் கிடைக்காதனால ஸோ நம்ம ஸ்டூடெண்ட் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. ஆக்சுவலாக வந்து இங்கே வந்து ஆரஞ்சுன்னு வரணும். ஓகேங்களா? இந்த டயக்ராம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெப்ரசென்ட் த அமௌண்ட் ஆஃப் மணி ஸ்பெண்ட் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் represent the marginality of apple and orange. ஓகேங்களா? If the consumer spend ₹10 on apple and ₹4 on orange, the marginality of both are equal. A1A is equal to B1. Okay, 5 is equal to 5. Already நம்ம டேபிளில் பார்த்தோம் 5 சொல்லிட்டு. Hence he get maximum satisfaction. Simple, அவ்வளோதான். ஓகே, அப்போ தேரி முடிஞ்சது நமக்கு. நெக்ஸ்ட் நம்ம கிரிட்டிசிசம் பார்க்க போகிறோம். கிரிட்டிசிசம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆக்சுவலாக கிரிட்டிசிசம்னா அந்த தேரியில் குறைபாடுகள். ஓகேங்களா? திஸ் லா யூட்டிலிட்டி cannot be measured. இந்த ஆக்சுவலாக அது பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலர் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிஸ் the utility cannot be measured. they can only feel. அதை உணரதான் முடியும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. this law cannot be applied to durable goods. இந்த லா வந்து டியூரபிள் குட்ஸுக்கு வந்து அப்ளிகல் ஆகாது, நான் டியூரபிள் குட்ஸுக்கு தான் அப்ளிகல் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் தி லா. ஓகே மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இது ஒரு 5 மார்க் கொஷின். லாஸ்ட் இயர் ஆக்சுவலாக கேட்டுட்டாங்க. அதை இருந்தாலும் நீங்கள் படிங்க. டேபிள்களும் போடலாமன்னா நாட் நெசரி. நீங்கள் வந்து டயக்ராம் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலே போதும். ஓகேங்களா? குட்ஸ். இந்த எக்ஸ்பிளேஷனோட இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிக்கிறேன். I will continue the class from the next video, from next topic. Okay? Good, my dear student. Avoid please unwanted outing. Stay home, safe, free. Okay? Safe இருங்க, ஃப்ரீயாக இருங்க. Go through the lessons. எல்லாமே புக் வாங்கிட்டுருங்க நம்புகிறேன். புக் வாங்கிட்டு தான் புக்கை go through பண்ணுங்கள். குட்ஸ். பழைய புக்கை ரெஃபர் பண்ணாதீங்க. பழைய புக்கை ரெஃபர் பண்ணால் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும். புது புக்கு வாங்கி ரெஃபர் பண்ணுங்கள். ஓகே? தேங்க்யூ.